Intouchables lo one of the key conflicts in the whole story was the race, the race issue, because he's playing an Arab Algerian comes to France. Yes. Now he's a rich French guy, కానీ మీరు ఇప్పుడు అడాప్ట్ చేసినప్పుడు obviously that's not మన దగ్గర క్లాస్ డిఫరెన్స్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా. సో వీ హ్యావ్ ద స్లమ్ and the ultra rich, so we took that thing, we adapted it. So from the root itself the adaptation started, from everything that adapted. And when you see, when in the trailers you saw that area of Koturpuram, oka railway quarters laga, LIG కన్నా కూడా ఒక చిన్నగా ఉండే క్వార్టర్స్ లాగా ఎందుకంటే we wanted to show the contrast, like what lifestyle is Karthi living in and what lifestyle is Nagsar has. And once you see the mansion of Nagsar, of course you saw it on the small screen, but tomorrow when you're going to see it on the big screen, it's going to be like a prince and a pauper story. It's like a fantasy. What I liked about Intouchables also, it's a fantasy. For a guy like Karthi coming ఇట్లాంటి ఒక ఇంట్లోకి రావడం, ఇట్లాంటి అవన్నీ ఆ రిచ్నెస్ చూసి అవన్నీ చూసి అసలు ఆ క్యారెక్టర్ వాడికి అర్థం కూడా కాదు, ఆ సీను అనే క్యారెక్టర్కి అసలు ఏంటిది ఇలా ఉంటారా అనే ఒక ఉంటుంది చూసారా. ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ ఇస్ ద దట్స్ వాట్ మేక్స్ ఊపిరి దిస్ థింగ్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాంటసీ, ఒక తెలియని ఒక ఫ్యాంటసీ ఉంటుంది సినిమాలో. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ద అడాప్టేషన్ హ్యాడ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దే, బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అడాప్టేషన్ కదా. ఎందుకంటే ఇట్ వాజ్ ఎందుకు మాకు పెద్ద ఛాలెంజ్ అయిపోయిందంటే అడాప్టేషన్, ఇందాక మీకు చెప్పినట్టే, మేము మీకు తెలియని సినిమా చెప్తే మీరు ఊహించుకోవడం వేరు, కానీ తెలిసిన సినిమాని, అది కూడా వేరే లాంగ్వేజ్లో చేసిన సినిమాని, అది ఒక అంత కన్వెన్షనల్ సినిమా కాదు అది. టు సే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ వెరీ అన్కన్వెన్షనల్ ఫిల్మ్, బట్ అ మ్యాన్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద వీల్ చైర్ త్రూ అవుట్. అండ్ వాట్ ఐ లైక్డ్ అబౌట్ ఇట్ ఇస్, ఒక మాబిడ్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటూ అట్మాస్ఫియర్ అంతా హ్యూమరస్గా ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ దట్ వాజ్ అల్యూర్, అంటే అది నన్ను చాలా, అంటే దట్స్ వాట్ వాజ్ హాంటింగ్ మీ. అంటే నేను ఫస్ట్ DVD చూసి దాని మీద ఆ ఫోటో చూసి వాళ్ళిద్దరిది, ఇంతకుముందు మన అనుకున్నట్టు, అంటే మేము ట్రైలర్స్ రిలీజ్ చేసేవారు కూడా అందరూ అనుకున్నట్టే ఇది ఒక సాడ్ సినిమా, లేకపోతే ఇది ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ సినిమా కావచ్చు అనుకునే ఫీలింగ్లో ఉన్నాను. నేను అది చూడలేదు, ఎందుకంటే నాకు సాడ్ ఫిల్మ్స్ అంటే చాలా భయం. ఎందుకంటే నేను థియేటర్లో బయటకు వచ్చాక బాధ అనేది ఉంటే ఒక 1 వీక్ పాటు నాకు అలాగే హ్యాంగ్ ఓవర్లో ఉంటుంది. సో బట్ Intouchables, it leaves you with a hope on life. So we wanted to do that in film. అందుకే నేను celebration of life అని ఎందుకు పెట్టానంటే, that is the whole reason, because we celebrated life through oopiri. Though we took the soul, we celebrated life more than Intouchables in oopiri. So what does life has? Life has happiness, life has pain, life has sadness, life has a journey, life has an adventure, life has sharing, life has caring, life has separation, life has emotional conflicts, and life has friendship, life has meeting strangers. So all these things are there in oopiri. So we got broader than Intouchables. We had to make it a broader thing to adapt to our sensibilities. So that's why we need celebration of life. And I promise you that tomorrow when you're going to see the film, how much ever stress you might go to the theater with, you'll come out with a lot of happiness and hope. And I think that's where today when Nagsar watched the film, or Karthi watched the film, or PV Anna watched the film, and they all are like, it's not like more than just being a good film for them. It is leaving a lot of impact to all of us. The journey has left a lot of impact to us. The film has left a lot of impact. Cinema చూసాక ఆ సినిమా ఇంకా వాళ్ళతో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంది. నిన్నే అమలా గారు చూశారు, అఖిల్ చూశారు. సో దేర్ ఆల్, అంటే వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ చూసి నేను నిజంగా అసలు ఇట్ వాస్ అమేజింగ్ ఫర్ మీ. ఎందుకంటే ఐ వాస్ జస్ట్ వెయిటింగ్ టు సీ అమలా గారు's reaction. Like how will she receive Nagsar sitting in the wheelchair? She said, Vamshi, frankly speaking, I thought I would break down seeing him in wheelchair, but within 5 or 10 minutes I just forgot that he's sitting in the wheelchair. That was the best compliment that I got. And this is what we were thinking. Nagsar used to tell me this. Once he watched the double positive చూసాక అని అన్నారు నాతో, వంశీ 5-10 minutes తర్వాత సినిమా స్టార్ట్ అయ్యాక నేను కొన్ని వీల్ చైర్లో కూర్చున్నాను అనే సంగతే ఆడియన్స్ మర్చిపోతారు అని. సో దిస్ వాజ్ ఆల్. అండ్ Nagsar నాకు మోస్ట్ టచింగ్ ఏంటంటే, నిన్న he took my wife's number and he spoke to Malini and my mother and about the movie for 5-10 minutes after watching the film. So ivanni, I think, how many times do we get these memories? So because for me, నేను అన్నట్టు నిన్న ఎవరు అడిగితే మీ ఊపిరి ఏంటంటే, I told it's my family. నాకు మా అమ్మ, నాన్న,
my wife, my kid, my sister, my brother-in-law, so all my family is my ఊపిరి. అంటే వాళ్ళందరికీ ఇది నాగార్జున గారి ద్వారా రీచ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యే హ్యాపీనెస్ ఏంటో నాకు తెలుసు. అండ్ ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు చెరిష్ ఇన్ లైఫ్. అండ్ దట్స్ వై ఐమ్ సేయింగ్ దట్ ఊపిరి ఈస్ గోయింగ్ టు బీ విత్ మీ ఆల్ త్రూ మై లైఫ్. అది ఐమ్ షూర్ ఈవెన్ యూ హ్యావ్ సెడ్ దిస్ ఇన్ అ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ వేర్ ఇది మీకే ఒక కొత్త మేక్ ఓవర్ అండి. ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్, ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్. ఎందుకంటే రేపు మీరు సినిమా చూసాక కూడా మీరే అది అంటారు. అంటే నేను ఏమంటున్నా ఏంటంటే చాలామంది మున్న, బృందావనం, ఎవడు, లేకపోతే మిగతా సినిమాలు తక్కువ చేసి మాట్లాడతారు కొంతమంది. బట్ ఐ థింక్ ఫర్ మీ దేర్ ఆర్ స్పెషల్ ఫిల్మ్స్ అండి. బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ ఐఎమ్ హియర్ టుడే. Because Prabhas that day had confidence in me, he gave Munna. Okay, and because after Munna, though commercially didn't do that well or anything, then NTR had so much confidence on me when he was giving me Vrindavanam. So that was very special film for me. Yavadu is also very special because Bunny and Charan trusted that film and did that film. For the first time, breaking all the shackles to get convinced and do that film. So that is also very special for me. ఇలా సినిమాలు చేస్తూ, అండ్ యూ సీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ జానర్. ఐ నెవర్ గాట్ స్టక్ ఇన్ టు వన్ జానర్ అండ్ ఆ జానర్లోనే ఎప్పుడు సినిమాలు చేయలేదు నేను. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ డివైన్ ఇంటర్వెన్షన్ దట్ ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ టు అ డిఫరెంట్ జానర్. I think Oopiri happened that way too, subconsciously. Okay. Because I think it is, see, for a creator, there are very few jobs where you can reinvent yourself. And I think creativity is something like that. It gives you that opportunity to reinvent yourself. So, నాకు తెలిసి Oopiri నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చింది. అండ్ టుడే వెన్ నాగ్ సార్ సా ఇట్, నాగ్ సార్ ఫస్ట్లో సినిమా స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు అన్నారనమాట, వంశీ నువ్వు చెప్పావు కథ, కానీ నువ్వు చాలా బేబీలా చాలా సెన్సిటివ్గా హ్యాండిల్ చేయాలి ఈ సినిమాని, నీకు ఇంతకుముందు సినిమాల్లాగా కాదు కదా ఇది అన్నారు. ఓకే సార్, ఐ కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్ అన్నాను నేను. అంటే ఏంటి, ఇంతకుముందు చాలా లౌడ్ ఎమోషన్స్ అని కాదు, దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్. ఇప్పుడు ఏ సినిమాకి తగ్గట్టు ఆ సినిమా ఒక డైరెక్టర్ ప్రొజెక్ట్ చేయాలనుకుంటాడు. ఊపిరి ఇస్ అ టోటల్ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్. ఐ నో వెన్ ఐ నరేటెడ్ హిమ్ ద హోల్ సెకండ్ వర్షన్ ఆఫ్ ఊపిరి, ఐ నో హౌ డిఫరెంట్ ఇట్ ఇస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈవెన్ Telugu films have saw. Okay. That much I can tell you. Every scene is fresh, every scene is new, everything is gone, but at the same time close to hearts, close to people, which I will never go. Because I, being a director, knowing how much audience want to see, that is also important for me. What audience want to see anything, because it always involves so much commerce. We are in a commercial business, so I know that producer petna prati dabbu valaku ravalante ultimately audience choose, if they like it only adapt. So this is all works in my mind. But the best compliment was, I was shooting the climax in Vizag, and Nag sir climax అయిపోయింది ఈరోజు, రేపు ఇంకో కొన్ని షార్ట్స్ ఉంటే తీస్తున్నాం. దిస్ వాజ్ ఇన్ జస్ట్ బిఫోర్ జస్ట్ ర్యాపింగ్ అప్ ద షూట్. నేను ఒక షార్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటే నాగ్ సార్ అలా కూర్చొని వంశీ అని పిలిచారు. నేను వచ్చాను, ఎలా తీసావయ్యా ఈ సినిమా ఇలా అన్నారు ఆయన. నాకు అర్థం కాల. ఐ వాజ్ నాట్ సార్ అన్నాను, కాదు ఇంత సెన్సిటివ్గా ఇంత ఇదిగా I never believed that you could do a film like this, Vamshi అన్నాడు. I'm sure that even audience feels that. Yes, and I think that was the high point for me, because this film was all about his trust, Nag sir's trust. ఎందుకంటే నాగ్ సార్ కనుక ఈ సినిమా ఆ రోజు కాదని ఉంటే నేను సినిమా చేసేవాని కాదు. ఐఎమ్ జస్ట్ నాట్ టెల్లింగ్ ఇట్ బికాస్ టుడే నాగ్ సార్ డిడ్ ఇట్, బట్ దట్స్ హౌ ఐ సా ద ఫిల్మ్ యాజ్. ఎందుకంటే నేను నాగ్ సార్ నా వీల్ చైర్లో నేను నాగ్ సార్ నాకు ఇంటచబుల్స్ చూసి నేను ఇంటచబుల్స్ అడాప్ట్ చేస్తాను అనుకున్నప్పుడు నాకు నాగ్ సరే ఎందుకు కనిపించారంటే వీల్ చైర్లో, దట్ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ 2 lives టు ఇట్. హూ ఇస్ బీన్ రిచ్ యాజ్ అ బిలియనీర్, హ్యాస్ నథింగ్, అసలు ఏది తక్కువ లేదు లైఫ్లో. పీక్స్, ఒక విన్నింగ్ స్ట్రీక్స్ చూసి, ఒక పీక్స్ చూసి, ఒక యాక్సిడెంట్తో వీల్ చైర్లో పడిపోయి కదల్లేని, ఒక వేలు కూడా కదల్లేని ఒక పరిస్థితిలో ఒక సైలెన్స్ డిస్కవర్ చేసే క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు. సో నేను ఈ వెనక ఉన్న ముందు మాట్లాడిన క్యారెక్టర్ గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పట్లేదు సినిమాలో, కానీ ఆడియన్స్కి ఆరా తెలియాలి. ఆరా తెలియాలంటే అది నాగ్ సార్ యాప్ట్గా ఉంటారు దానికి. ఆ సఫిస్టికేషన్ కానీ, ఆయన రొమాన్స్ కానీ, ఆయన ఫ్లాంబాయన్స్ కానీ, ఆయన చరిష్మా కానీ, ద వే హీ మెయింటైన్స్ హిమ్సెల్ఫ్. సో అంటే మై జాబ్ ఇస్ మోర్ దెన్ హాఫ్ డన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ హీస్ ఎండ్యూరింగ్. సో దట్ అది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. So if he wouldn't have done then the film. So Nag sir saying that on the before just wrapping up of the shoot, I think that day I can still remember.
బికాస్ హీ వాజ్ సో స్కేర్డ్. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ఒక యాక్టర్గా ఆయన కూడా భయం ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు నన్ను వీల్ చైర్లో కూర్చోబెడుతున్నావు, అసలు ఏమీ ఇది లేదు ఏంటి అని ఏ ఒక్కరోజు నన్ను భయంతో అడగలేదు. కాన్ఫిడెన్స్ ఆయనకి ఫస్ట్ నుండి. వచ్చి మార్నింగ్ వచ్చి ఆయన పొజిషన్స్ ఈజీ అనమాట. వీల్ చైర్ ఎక్కడ ఉంటే వచ్చి కూర్చోవడం, బెడ్ ఎక్కడ ఉంటే బెడ్లు పడుకోవడం. సో ఆయనకి ఇక మార్కు వేయడం, కింద వెళ్ళి నిలబడ్డము, లేదంటే సార్ మీ పొజిషన్ ఇది, మీ పొజిషన్ ఇది, వీల్ చైర్ అక్కడ పెట్టి సెట్ చేస్తాం కదా, వచ్చి రెడీ. లేకపోతే బెడ్ దగ్గర పెట్టామనుకో, అటువైపా ఇటువైపా, సార్ ఇటువైపు సార్, ఓకే ఐఎమ్ రెడీ. బట్ ఐమ్ టాకింగ్ దిస్ ఇన్ జోక్, బట్ ఇట్స్ అ వెరీ టఫ్ థింగ్ బికాస్ నాగ్ సార్ చాలా he's actually moves his body a lot when he's acting. He moves his hands a lot. Even when he's sitting, you know, his legs keeps this, he'll be doing this. Right. So he's always doing this. For that man to just sit, he shouldn't even move his finger like that. Chala shots సినిమాలో ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చూస్తూ ఉండాలన్నమాట. చాలా షార్ట్స్ ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ వేలు ఇలా అనేవాళ్ళు. నేను ఓకే సూపర్ అనేవాడిని. మెల్లిగా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వచ్చి సార్ వేలు కదలేదు సార్, అవును సార్, మళ్ళీ మొత్తం రివైండ్ చేసి చూస్తే నిజంగా నా టైంకి అలా అన్నారు, సార్ 1 more సార్, అవునా కదిలిందా, ఓకే 1 more. చాలా పేషెన్స్ తో వెరీ పేషెన్స్. అండ్ you will discover why Nag sir is saying that this is a life changing film for him after doing 96 films, after having such great films to his credit is you can see only his face emoting. And I think you will relate to it to so much that he's just been unbelievable ante. అంటే ఆ ఫేస్తోనే మిమ్మల్ని ఏడిపిస్తారు, ఆ ఫేస్తోనే మిమ్మల్ని నవ్వుపిస్తారు, జస్ట్ విత్ దట్ ఫేస్ దిస్ థింగ్. అండ్ ఐ థింక్ హీస్ నెవర్ డన్ దట్ బిఫోర్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం.